الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا آمنت بالله صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اول تا آخر جتنے احباب موجود ہیں پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا راحت العاشقین، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ بیان انشاءاللہ قبلہ حضرت صاحب فرمائیں گے، میں صرف حاضری پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر آقا کریم علیہ السلام کی مدد سرائی کر کے اس کے بعد میں آپ احباب سے اجازت چاہوں گا۔ میں نے آپ احباب کے سامنے ایک آیہ کریمہ کا مختصر جز تلاوت کیا، اسی کے ضمن کے اندر میں جتنی گفتگو کروں گا انشاءاللہ اسی کو لے کے چلوں گا۔ ہمارے ایک بھائی کی ماشاءاللہ آج بسم اللہ کا سلسلہ ہے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ اس پاک محفل کا صدقہ اللہ رب العزت ان کو یہ دینی تعلیم پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کا ایک عظیم سپاہی اللہ پاک بنائے۔ اپنی گفتگو کا آغاز میں اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ سے کرنا چاہوں گا، مگر پہلے یہ سن لیں کہ میرے پاس کوئی خطابت کی جولانیاں نہیں ہیں، نہ میرے پاس لفاظی ہے، نہ میرے پاس کوئی عجب انداز کی گفتگو ہے، بس چند احادیث طیبات کا ذخیرہ ہے جو کہ موتیوں کی صورت میں آپ کی گود میں ڈالوں گا۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو لوح دل پہ نقش فرماتے ہوئے آج رات اپنے لیے تحفہ بنا کے لے کے جائیں۔ اعظم چشتی کے الفاظ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اکثر میں یہ الفاظ عرض کیا کرتا ہوں کہ جس آقا کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں اعظم چشتی کہتے ہیں سنو، تم نے یہ محفل سجائی، تم سے پہلے اللہ نے بھی یہ محفل سجائی تھی، تم نے یہ محفل سجا کے ایک دوسرے کو بلایا، ایک دوسرے کے لیے اہتمام کیا، مگر جب اللہ نے یہ محفل سجائی تھی مصطفیٰ کے ذکر کی تو اللہ نے صرف اور صرف حبیب کا ذکر سننے کے لیے انبیاء کرام کی ارواح کو جمع کیا۔ کیوں کر کیا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، جس کو سمجھ آئے، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، جنہوں ویکھ کے چند شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جے او رخ تو نقاب ہٹاوے۔ ابھی بھی کچھ احباب خاموش ہیں، ٹھیک ہے، میرا مزاج نہیں ہے کسی کو بولنا کہ آدھی تقریر آپ کریں ساتھ بولتے ہیں، لیکن آج میں آپ سے بلواؤں گا کیونکہ آپ علماء کی محفل میں بیٹھے ہیں، تو چلو آج میں اپنے مزاج سے ذرا ہٹ کے آپ احباب کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں، جس کو سمجھ آئے۔ ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جے او رخ تو نقاب ہٹاوے، تے جے او جاوے سیر کرن سارا گلشن سیس نواوے، اتے دھرتی لف لف جاوے، تے جے او ہتھ پھلاں دے وچ رکھ دا، جے او ہتھ پھلاں دے وچ رکھ دا، ہتھ پھلاں تو ودھ جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، مطاب ادبی ہو جاوے، تے جے او کھولے پیچ زلف دے۔ یار حجوی چوپو، جے او کھولے، جے او کھولے، جے او کھولے پیچ زلف دے، تے راہی راہ پل جاوے،
یہ تو ذکر سن کے یہ حالت ہوتی ہے کہ دیوانے مستانے بن کے مچلنے کو جی چاہتا ہے۔ ذرا سوچیں جو محفل مصطفیٰ میں ابو بکر بیٹھتے ہوں گے ان پر کیا بیتتی ہوگی جب مصطفیٰ کے روئے انور کو تکتے بھی ہوں گے اور روئے انور کو تک تک کے قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہوں گے۔ کہتے ہیں جے او جاوے سیر کرنو سارا گلشن سیس نواوے اتے دھرتی لف لف جاوے تے جے او ہتھ پھلاں دے وچ رکھدا ہتھ پھلاں تو ود جاوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جاوے تے جے او کھولے پیچ زلف دے تے راہی راہ پل جاوے علم خدا نے اتنا دیتا عقلاں وچ نہ آوے تے عقل خدا نے انی دیتی علماں وچ نہ آوے خلق اس دے محلئی دنیا کوئی ویلائی جان بچاوے آزم ایڈا سوڑا نبی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ اللہ اکبر یا رسول بس اب نعروں کو ادھر ہی موقوف کریں۔ حضرت صاحب کے بیان کے دوران آپ گج وج کے بے شک سبحان اللہ نعرے لگاتے رہیے گا۔ میں نے آگے کہیں حاضر ہونا ہے تو اس لیے معذرت کے ساتھ صرف میرے یہ چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ سماعت فرما لیں۔ احباب پوچھتے ہیں کہ جی آپ میلاد کیوں مناتے ہیں، نبی کی آمد پر خوشیاں کیوں مناتے ہیں، جھنڈیاں کیوں لگاتے ہیں؟ جی آپ آقا کی آمد پر اس طرح پوری گلیوں کو سجانا اور پھر محافل منانا اور پھر گج وج کے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعرے لگانا آخر کیوں کرتے ہیں؟ اب میں چلتا ہوں احادیث طیبات کی طرف۔ علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ عربی کی ایک شہرہ آفاق کتاب ہے، اس میں رقم تراز ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب سے یہ کائنات بنی ان ابلیس رن اربع رنات، کہتے ہیں 4 مرتبہ شیطان چیخے مار مار کے رویا۔ کتنی مرتبہ؟ سارے بولیں کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ شیطان چیخے مار مار کے رویا۔ کب کب؟ کہتے ہیں حین لعنا، جب جناب آدم کو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اللہ نے اس پر لعنت بھیجی، چیخے مار کے رویا۔ وحین احبتا، میں جلدی جلدی بات کو کلوز کرتا جاؤں گا تاکہ آپ احباب کا زیادہ ٹائم بھی نہ لوں اور حضرت صاحب قبلہ کا بیان بھی آپ جلد سماعت فرما سکیں۔ حین لعنا، پہلی مرتبہ تب جب اللہ نے اس پر لعنت فرمائی۔ دوسری مرتبہ وحین احبتا، جب اللہ نے اس کو فرمایا فخرج انکا من الشیطان الرجیم، نکل جا میری بارگاہ سے تو ہمیشہ کے لیے مردود ہے، تب بھی شیطان چیخے مار مار کے رویا۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں وحین انزلت فاتحۃ الکتاب، جب شیطان نے دیکھا کہ امت مصطفیٰ کو اللہ نے سورہ فاتحہ کا تحفہ عطا کیا، شیطان تب بھی چیخے مار مار کے رویا۔ اب ابن کثیر ان کا علامہ، ان کا امام جو آج پوچھتے نظر آتے ہیں کہ آپ میلاد کیوں مناتے ہیں، ان کا امام لکھ رہا ہے، کہتا ہے 4تھی مرتبہ شیطان تب رویا وحین ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا جب کائنات میں مصطفیٰ آئے شیطان چیخے مار مار کے رو رہا تھا۔ یہ تو شیطان کا عمل ہے۔ اور دوسری طرف میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے ہم زمان ہم عصر علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ، جن کی کتاب ہے حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین، اس کے اندر آپ رقم تراز ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب شیطان نے دیکھا مصطفیٰ کی آمد ہوئی، شیطان تو رو رہا تھا لیکن وَتَزَلْزَلَتِ الْقَعْبَةُ، مصطفیٰ کی آمد پر رب کا گھر کعبہ خوشیاں منا رہا تھا۔ مصطفیٰ کی آمد پر کعبہ خوشیاں منا رہا تھا۔ اور کعبہ بنا کس چیز سے ہے؟ پتھروں کا گھر ہے۔ پتھر بے جان ہوتے ہیں، جان نہیں ہوتی، روح نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود کعبہ جو ہے مصطفیٰ کی آمد پر کیسے جھوم رہا تھا؟ کہا اس لیے کہ اس کو بنانے والے نے حکم دیا تھا۔ تمہیں نہیں پتا آج مصطفیٰ آ گئے ہیں،
جلدی کر جھوم کے ہارون آباد والوں کو پیغام دے، ہارون آباد میں نبی کی میلاد کی محفل سجانے والوں، نبی کی آمد پر خوشیاں منانے میں تم اکیلے نہیں ہو، میں کعبہ بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اب کوئی پوچھے نا نبی کی آمد پر جشن کیوں مناتے ہو، چپ کر کے گزر جانا۔ سلام وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہنا سلام۔ مجھے سمجھ آ گئی تو نے کیوں پوچھا ہے، او یار بولو تے صحیح نا، مجھے سمجھ آ گئی تم نے کیوں پوچھا ہے، کیونکہ ایک وڈیرا گزرے ہے جڑا رو رہا سی، او تے رو رہا سی، لیکن نبی دی آمد تے رب دا گھر خوشیاں منا کے سانو پیغام دے رہے ہیں، اور نبی دی آمد تے جشن منان والو کلے نہیں ہو تسی، میں کعبہ بھی تو آٹے نال ہاں، اور کعبہ نبی کی آمد پر خوشی منائے، چلو ایک لمحے کے لیے خوشی منائے، ایک گھنٹے کے لیے، ایک دن کے لیے، یا ایک رات کے لیے، مگر علامہ نبہانی کا قلم بھی وقت میں آیا، رقص کرتے ہوئے اس نے یہ جملے لکھے، اس نے کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ کعبہ ایک لمحے کے لیے میلاد منایا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، ثلاثۃ ایام ولیالیھا، نبی کی آمد پر کعبہ 3 دن اور 3 راتیں لگاتار وقت بھی کرتا رہا، مصطفیٰ کا میلاد بھی مناتا رہا، اور ایسا میلاد منایا اس نے، ایسا کمال کا میلاد منایا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اماں فرماتی ہیں کہ جب میرے آقا میرے بطن اقدس سے باہر تشریف لائے نا، زمین پر آئے، کہتی ہے کہ میں نے بڑا کمال کا منظر دیکھا۔ ایک حدیث پاک تو آپ اکثر سماعت فرماتے ہیں کہ حضرت آمینہ سلام اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں لَقَدْ رَأَيْتُ لَيْلَةَ وَدْعِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نُورًا أَضَاءَتْ لَهَا قُصُورَ الشَّامِ حَتَّى رَأَيْتُهَا، کہ میں نے مکہ میں بیٹھ کر شام کے محلات کا نظارہ کیا۔ اور اگلے جملے ہیں اسی حدیث پاک کے، مشکات شریف کی حدیث ہے، فرمایا جب مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے، آج کا بدبخت بندہ کہتا ہے مصطفیٰ میرے جیسے ہے، لیکن نبی کی اماں پیغام دے رہی ہے، او مصطفیٰ کو اپنے جیسا کہنے والوں سنو، میرا بیٹا جب دنیا میں آیا، آنے کا انداز کیا ہے؟ کہتی ہیں وَلَدَتْهُ جَاسِيًا عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، تیرا میرا بیٹا پیدا ہو، بیٹی پیدا ہو، 6 مہینے یا سال تک وہ اٹھ کے اپنے سہارے پر بیٹھ نہ سکے، مگر میرے آقا کی اماں کہہ رہی ہیں، کہتی ہیں جب مصطفیٰ آئے نا وَلَدَتْهُ جَاسِيًا عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، مصطفیٰ نے آتے ہی زمین پر یہ گھٹنے ٹیکے، گھٹنوں کے بل مصطفیٰ کھڑے ہو گئے، عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، ان گھٹنوں کے بل مصطفیٰ آتے ہی کھڑے ہو گئے، يَنظُرُ إِلَى السَّمَاءِ، آسمانوں کی طرف نگاہ کرم اٹھائی، ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً مِّنَ الْأَرْضِ، پھر زمین سے ایک مٹھی مٹی کی اٹھائی، اور جب اٹھا کے دیکھی نا، شاہ عبدالحق محدث دہلوی یہاں پر بحث فرماتے ہیں، فرمایا تمہیں پتہ ہے وہ مٹی کیوں اٹھائی تھی؟ حضور بتائیں نا کیوں اٹھائی تھی؟ فرمایا مصطفیٰ تب یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اس مٹی میں میری امت کے گناہ کتنے سرایت کر چکے ہیں، اور جب پتہ چلا میری امت اتنی گناہگار ہوگی، اتنی بدکار ہوگی، فرمایا فوراً وَأَهْوَا سَاجِدًا، مصطفیٰ سیدھے سجدے میں چلے گئے، وَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأُمَّتِي، زبان مصطفیٰ پہ جملے تھے یا اللہ میری گناہگار امت کی مغفرت فرما۔ اب جو امتی ہوگا مصطفیٰ کے احسان کو مانتے ہوئے اور نہیں تو زیادہ بھی نہیں تو کم سے کم ان کے آنے والے ایام میں خوشیاں منا کے بتائے گا تو صحیح نا کہ مصطفیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے، ہم نمک حرام نہیں ہے، مصطفیٰ نے ہمیں یاد رکھا تھا دعاؤں میں، تو ہم میلاد منا کے مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ آخر میں میرے آقا کی اماں کہتی ہیں یا رسول اللہ، یا میرے آقا کی اماں کہتی ہیں جب مصطفیٰ آئے دنیا میں، اب ذرا توجہ فرمائیے گا، آپ کے میرے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، خوشیاں مناتے ہیں، مٹھائی لے کے آئی، اور اسی طرح بچوں کے کپڑے لے کے آئے، دیگر معاملات کر کے آئے، مگر رب نے کیا انتظام کیا مصطفیٰ کے لیے؟ بابا تو ہے نہیں، رب نے بابے کو پہلے اپنے پاس بلا لیا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میرے محبوب کو اس کے ابا نے پالا ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ میرے محبوب اپنے ابا کے محتاج تھے، اس لیے فرمایا جناب عبداللہ میرے پاس آ گئے،
अब आका ने किया क्या है? फरमाया मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब दुनिया में कदम रखा, मेरे आका की अम्मा कहती हैं सलासता नफर, मैंने देखा लंबे लंबे कद वाले कुछ अशखास आए, उनके हाथ में इबरीकुम मिन फिद्दा, 3 बंदे थे, मैंने उनके हाथ में चांदी के बर्तन देखे। तवज्जो फरमाते आइएगा, मैं बात को जल्दी जल्दी क्लोज कर रहा हूं। इबरीकुम मिन फिद्दा, चांदी के बर्तन थे। अब तवज्जो मेरी तरफ हो तो ये देखें, मोबाइल है, कितने किनारे हैं इसके? सारे बोले 4 है ना। मुस्तफा की अम्मा कहती हैं वो चांदी का बर्तन जो था ना, उसके भी 4 किनारे थे, 4 किनारे। और वो 4 किनारे जो थे ना, उनकी हालत क्या थी कि फरमाया हर किनारे पर मोतियों की झालरें लटकी हुई हैं। कहती हैं वो मेरे बेटे के पास लेके आए, हुजूर अभी पैदा हुए, हुजूर अभी पैदा हुए, पास लेके आए। अब जब पास आए ना, कहती है मैं हैरान हूं कि बेटा मेरा अभी पैदा हुआ, यहां पर ये चांदी के बर्तनों का क्या काम है? अचानक आवाज आई, कोई कहने वाला कहता है हबीब इस बर्तन को अकेला बर्तन न समझना, बल्कि हाज़िही दुनिया, हाज़िही दुनिया, हबीब ये सिर्फ बर्तन नहीं बल्कि आपके लिए सारी दुनिया को इकट्ठा करके इस बर्तन में जमा कर दिया है। हाज़िही दुनिया शर्कुहा व गरबुहा व बहरुहा, इसका एक किनारा मशरिक वाला, एक किनारा मगरिब का, एक किनारा बहर यानी कि समुद्रों का, व बर्रुहा एक किनारा खुश्की का। करना क्या है? क्यों साथ लेके आए? कहा मुस्तफा के लिए इंतजाम किया। क्यों किया? आवाज आई इकबिद या हबीब अल्लाह अला अय्यि नाहियतिन शिक्त मिन्हा, मेरे मीठे मोहम्मद जहां पर दिल चाहे वहां पर कब्जा फरमा ले, जहां पर दिल चाहे वहां पर कब्जा फरमा ले। अब मुझे बताएं, आपका बच्चा पैदा हो, आपका बिजनेस है गाड़ियों का, मोटरसाइकिलों का, मोबाइल का, जमीन का, कोई ऐसा वैसा, बच्चे को साथ लिटा के बोलना शुरू कर दें, जी सुने मेरा बेटा, मेरा इतना कारोबार है, इतनी प्रॉपर्टी है, ये है वो है, ये तुमने संभालना है। बंदे नहीं कहेंगे इत्थू खिस क्या होया है, कहेंगे ना, क्योंकि ये तुम्हारी मेरी बात है। कहेंगे यार देखो मासूम बच्चा है, अभी उसको अपना नहीं पता मैं किसके घर में आया, क्या करने आया, क्यों आया, और ये है कि यहाँ अपने मामलात इसके साथ डिस्कस कर रहा है। लेकिन मुस्तफा की बात ही कुछ और है। कहा सुनो मेरे हबीब, ये सारी कायनात है, आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया है, जहां चाहे मशरिक पे चाहे मशरिक पे कब्जा करें, मगरिब पे चाहे मगरिब पे कब्जा करें, बहरों पे चाहे समंदरों पे वहां कब्जा करें, अगर खुश्की पे चाहे वहां कब्जा करें। इकबिद या हबीब अल्लाह अला अय्यि नाहियतिन शिक्ता मिन्हा, जहां दिल चाहे वहां कब्जा फरमा ले। कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मा फरमाती हैं, फरमाया अब मैं पहले तो हैरान थी मगर अब समझ गई कोई ना कोई बात तो है ना। कहती है अब मैंने भी नजरें उठा के देखना शुरू कर दिया कि मेरा बेटा कब्जा कहां करता है। कहती है रफा यदै, मुस्तफा ने अपना हाथ उठाया और अलल वस्त, उस बर्तन के दरमियान में हाथ रख दिया। न मशरिक पे रखा, न मगरिब पे, न बहर पे, न बर पे, किया क्या, दरमियान में हाथ रख दिया। और जब दरमियान में हाथ रखा, अब आवाज आई काबा मुहम्मदुन अलल काबा, मेरे मुस्तफा ने काबे पर कब्जा कर लिया है। मतलब क्या है कि सिर्फ काबे पर कब्जा नहीं बल्कि काबे की तरफ मुंह करके सजदा करने वाले जितने लोग हैं मेरे मुस्तफा ने उनके दिलों पर कब्जा कर लिया है। और फिर जनाब हलीमा सादिया आती हैं मुस्तफा को लेने के लिए। आप कहती हैं इन्ना कुल्ला दाब्बतिन, मुस्तफा की आमद की रात थी, अल्लाह ने तमाम जितने कुरैशियों के जानवर थे उनको बोलने की कुव्वत अता की। और कैसे बोली? अपनी बकरियों वाली आवाज में नहीं, अरबी जुबान में गुफ्तगू की। इन्ना कुल्ला दाब्बतिन कानत लिकुरैशिन नतकत तिलकल लैला, उस रात वो बकरियां बोल बोल के अपने मालिकों को, कुरैशियों को पुकार पुकार के कहती हैं, ओ कुरैशियों तुम्हें मुबारक हो, मुस्तफा दुनिया में आ गए हैं। मुस्तफा की आमद पर बकरी
पादरियों को पता चल जाए और वो मुस्तफ़ा की आमद पर जश्न मनाए। आज का बंदा अब भी पूछता है कि मुस्तफ़ा का मीलाद क्यों मनाते हो? मैंने कहा क्यों ना मनाएं, हमारा तो अकीदा है कोई तैंजियां नजर आवे ते वेखा, कोई दूसरा जे दिल नु भावे ते वेखा, कोई सड़ियां खजूरां उगावे ते वेखा, कोई सूरज नु उल्टा फिरावे ते वेखा। जिवें कोल सरकार नु रब बुलाया किसे होर नु बुलावे ते वेखा। यतीमा दा वाली गरीबा दा हामी मुहम्मद जिया कोई आवे ते वेखा। कोई उस लजपाल सरकार वांगू मैं बदकार नु सीने जलावे ते वेखा। हमारा तो अकीदा है कि हमारे आका है, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, कि जब तुम्हारे दरमियान अल्लाह की रहमत तशरीफ लाए, अल्लाह का फजल तुम पर हो, तो फिर करना क्या है? फलयफ़रहू, खुशी मनाओ। अब मुझे बताएं, बेटा पैदा हो तो अल्लाह की रहमत कह के खुशियां मनाते हैं, बेटी पैदा हो तो अल्लाह की रहमत बना के खुशियां मनाते हैं। किसी को नेमत बना दिया, किसी को रहमत बना दिया। अगर बेटी की या बेटे की शादी मनाएं तो खुशियां मनाते हैं। ईमान से बताएं मुझे, मुस्तफा से भी बड़ी रहमत रब की कोई हो सकती है? जिसको अल्लाह अपनी जात का मजहरे अतम बना के भेजे, जिसको अल्लाह अपनी रहमत का महवर व मरकज बना के भेजे, और अल्लाह खुद फरमाए जब मेरी रहमत तुम्हारे दरमियान तशरीफ लाए तो फल यफरहू, जितना दिल करे जी भर के खुशियां मनाओ। तो हम मुस्तफा की आमद पर खुशियां ना मनाएं तो और क्या करें? बस यही अकीदा, यही सबक याद रखें कि मुस्तफा की आमद पर शैतान तो रो रहा था, मगर काबा जश्न मना के कह रहा था कि दुनिया में जहां कहीं भी मुस्तफा का मीलाद मनाओगे ना, ये ना समझना कि तुम अकेले हो, मैं काबा भी तुम्हारे साथ हूं और काबे का रब भी तुम्हारे साथ है। आखिर में एक हदीस पाक समाअत फरमाएं, आखिर में एक हदीस पाक, सिर्फ एक, उसके बाद इजाजत चाहूंगा। एक हदीस पाक कि हम मुस्तफा का मिलाद जो मनाते हैं हमें इनाम क्या मिलेगा। ये मेरे भाइयों ने अल्लाह पाक किबला अमीर अहले सुन्नत ज़ीदा मजदहू को सेहत वाली लंबी जिंदगी से माला माल फरमाए, और अल्लाह उनका साया दावत इस्लामी पर तादेर कायम दायम रखे। वो अजीम मर्द मुजाहिद कि जिसने लाखों करोड़ों लोगों को सुन्नत मुस्तफा का नूर अता किया, वो शख्सियत। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह कमो बेश 1 साल का अरसा किबला अमीर अहले सुन्नत से फैज़याब होता रहा। मैंने दावत इस्लामी के मरकज में 1 साल गुजारा कमो बेश। और आपने सुना होगा हमारे जो भाई थे ना, वो सिंगर जुनैद शेख साहब, जो आजकल माशाल्लाह नात खान हैं हुजूर के, वो मेरे क्लास फेल हो रहे हैं। और मैं जब पहली दफा मुल्तान शरीफ से वहां पर गया, मेरा आईडी कार्ड नहीं बना हुआ था, तो वहां पर आप शायद गए हो तो वहां पर एक कार्ड बना के देते हैं जिसके पीछे मोहर लगा देते हैं कि शनाख्ती कार्ड ना होने की बिना पे मुलाकात नहीं हो सकती, क्योंकि सिक्योरिटी रिस्क होते हैं। माशाल्लाह दुनिया की इतनी शोहरा आफाक शख्सियत है, तो हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही थी। हम अक्सर मुज़ाकरों में जाते। तो एक दिन मेरे जहन में ख्याल आया, मैंने एक बड़ा सा बैनर लिया और उसके ऊपर एक मोटे से कलम से लिखा, मैंने लिखा कि हुजूर आपसे मुलाकात की जितनी तमन्ना है ना, इतनी अगर हम मदीने जाने की करते तो हम पहुंच गए होते। ये लिखा मैंने ऊपर किया। हजरत साहब किबला ने देखा, फरमाया खड़े हो जाएं आप। हम खड़े हुए। उस दिन मुझे बड़ा शिद्दत से बुखार था। मैं खड़ा हुआ, मेरे साथ और भी मेरे साथी थे, वो भी खड़े हो गए। किबला अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया कि बेटा कहाँ से आए हो? मैंने बताया कि हम मुल्तान से आए हैं, आप आगे आ जाए। मैं आगे गया। उस वक्त मेरे सर पे कुदरती, उस दिन मैंने इमामा नहीं पहना हुआ था, सिर्फ मेरे सर पे टोपी थी। आपने खुद कहीं से इमामा शरीफ मंगवाया, अपने दस्ते करम से आपने वो बांधा। फिर उसके बाद आपने एक पेंसिल और एक किताब मुझे तोहफतन अता फरमाई। अगला दिन सोमवार का था। आपने फरमाया आपने रोजा भी रखना है। मैंने अर्ज की जी हुजूर। आपने जिम्मे लगाया एक भाई के, फरमाया कि इनको अपने साथ रखें, सुबह जहां हमने सहरी करनी है वहां लेके आइएगा। और फिर सुबह अल्हम्दुलिल्लाह जैसे किबला हजरत साहब बैठे और मैं बैठे हैं, ऐसे ही हजरत साहब ने मुझे अपने साथ बिठा के सहरी करवाई। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वहां पर रहने की सादत हासिल हुई है। तो
مجھے اتنا پتا ہے کہ وہاں سے حضور کے در کا لنگر بے تحاشا بڑھتا ہے۔ یہ بتانے کی وجہ صرف یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہاں پر ہمارے تمام دعوت اسلامی کے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں، اور جو ہمارے بھائی جن کی بسم اللہ ہے وہ بھی ماشاءاللہ اسی تنظیم کے ساتھ، اسی جماعت کے ساتھ منسلک ہیں۔ تو اسی لیے میں نے یہ بات عرض کر دی تاکہ آپ احباب کو پتہ چلے کہ دعوت اسلامی ماشاءاللہ دین کا کتنا کام کر رہی ہے۔ کروڑوں لوگ دعوت اسلامی سے فیض یاب ہو چکے ہیں۔ آج کتنے ممالک ہیں، کم و بیش 210 ممالک ہیں میرے خیال سے، جہاں پر دعوت اسلامی دین کا کام کر رہی ہے۔ تو اس لیے مدارس کے ساتھ، مدارس کے بچوں کے ساتھ محبت کیا کریں، اور اپنی جماعت اور اپنی تنظیمات کے ساتھ بھی محبت کیا کریں۔ اب آخر میں ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں۔ علامہ صفوری رحمت اللہ علیہ نزہۃ المجالس کے اندر لکھتے ہیں، اگر تھکے نہ ہو تو میں بیان کر دوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن آئے اپنے گھر، بیوی سے کہتے ہیں کہ حل عندک من شیء، گھر میں کچھ ہے کھانے پینے کو؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ کچھ ہے کھانے پینے کو؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ میرا مزاج نہیں ہے جوشیلا بیان کرنے کا، لیکن آج آپ احباب کی وجہ سے مجھے کرنا پڑا، آپ کی محبتیں ہیں تو جزاکم اللہ خیر۔ فرمایا گھر میں کچھ ہے کھانے پینے کو؟ پوچھا کیوں؟ کہا عرفت فی وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج روح مصطفیٰ کو تک کے آیا ہوں، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کے آیا ہوں، اور جب دیکھا نا پھر کہنے پہ مجبور ہوا، لکھ شمس قمر قربان کراں تیرے شہر مدینے آلی تو، سب پیر پیغمبر صدقے کراں تیری وکری شان نرالی تو، لکھاں تاج نوابی کھول سٹا تیری نالین بے مثالی تو، میں وارث جنت وار دیواں تیرے روزے پاک دی جالی تو۔ چہرہ مصطفیٰ کو تک کے آیا ہوں۔ اچھا کیا دیکھا ہے؟ کہتے ہیں کہ الجوع، مجھے مصطفیٰ کے چہرے پر آج بھوک کے آثار نظر آئے، جیسے مصطفیٰ کریم نے کئی دن سے کھانا تناول نہ فرمایا ہو۔ گھر میں ہے کچھ کھانے کو؟ بیوی نے کہا ہاں، صاع شعیر و عناق۔ علماء سمجھتے ہیں کہ صاع کس کو کہتے ہیں؟ میں مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ چند پلیٹیں یا چند تھال جو ہے نا وہ آٹے کے ہیں، اور ایک بکری یا بھیڑ کا بچہ جو ہے نا وہ گھر میں کھڑا ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں اس کو ذبح کر دیتی ہوں، آٹا بنا کے روٹی بناتی ہوں، آپ جلدی جائیں مصطفیٰ کو بلا کے لائیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، جو چاہتا ہے وہ بولے ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ کہا جاؤ بلا کے لاؤ، میں جلدی جلدی ذبح کرتی ہوں۔ آخری بات ہے لیکن لوہے دل پہ لکھ کے جائیے گا، کوئی بدبخت اگر سوال کرے نا نبی کا میلاد منانے کی وجہ کیا ہے، کہہ دینا اس کو کہ ہم اس لیے مناتے ہیں کہ مصطفیٰ کا صدقہ ہی تو اللہ نے یہ زندگی دی ہے، تو ہم اس پر ان کی رحمتوں کا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ نہ ادا کریں۔ کہا جائیں بلا کے لائیں۔ حضرت جابر چل پڑے کوچہ جانا کی طرف، اور حضرت جابر کی بیوی نے فذبحتہ، بکری یا بھیڑ کا بچہ جو تھا نا اس کو زمین پر لٹا کے چھری چلائی اور اس کو ذبح کیا، گوشت وغیرہ بنا کے اب کچن میں چلی گئی کھانا بنانے کے لیے۔ ترانہ بھی پڑھ رہی ہیں، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے۔ اور گویا کہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہوں تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، نثار تیری چہل پہل پر ہزارویں دے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی پہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ فرمایا ان دونوں کے فکان لہما ولدان، ان دونوں کے دو معصوم بچے تھے، دو معصوم بچے تھے۔ بڑے نے چھوٹے سے کہا فقال احدہما للآخر، بڑے نے چھوٹے سے کہا نکیا چھوٹے آ، دیکھا ہے اماں نے آج بکری کا بچہ کیسے ذبح کیا؟ چھوٹے نے کہا نہیں۔ کہا پھر بتاؤں کیسے ذبح کیا؟ بتاؤں کیسے
कैसे ज़बह किया? छोटा था, ना समझ था, कम अकल कम फहम था। उसने कहा हाँ काके मुझे बताना। उसने कहा फिर यूं कर, जमीन पर लेटना पड़ेगा। जमीन पर लेट, जब तू जमीन पर लेटेगा ना फिर मैं छुरी लेके आऊंगा, फिर मैं तुझे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि अम्मा ने आज बकरी या भेड़ का बच्चा ज़बह कैसे किया। छोटे ने कहा ले आओ छुरी। ना समझ थे, लेकिन मेरा ईमान कहता है कि अल्लाह ने उनके ज़हनों पर उस वक्त पर्दे डाल दिए ताकि जब मुस्तफ़ा का मोइज़ा ज़ाहिर होगा ना दुनिया को पता चलेगा कि मेरे मुस्तफ़ा की अता कहते किसको है। छोटा नीचे लेट गया, अब बड़ा छुरी लेके आया। उसने क्या किया? फज़ाबहू, छोटे भाई की गर्दन पे रखी और चलानी शुरू की। अब छुरी है, छुरी का काम है काटना, चाहे जाबिर का बेटा हो, चाहे मेरा बेटा हो, आपका बेटा हो, या चाहे छुरी के सामने हुसैन का बेटा भी आ जाए, छुरी का काम है काटना। उसने काटना शुरू किया, जिल्द कटी, रगें कटी, हड्डियां कटी। कटते कटते जोश में जो बैठा था छुरी ऐसी चलाई, अल्लामा सफूरी कहते हैं नुज़हतुल मजालिस में, हवाला दिखाना मेरा काम, मानना आपका काम है। वक्त का इमाम है अल्लामा सफूरी। कहते हैं कि ऐसी उसने तेजी से छुरी चलाई कि काटते काटते भाई की गर्दन को तन से ही जुदा कर दिया। अब जब सर तन से जुदा हुआ, लाशा एक दफा मचला, तड़पा, अंदर से खून का एक फुहारा निकला। उसने देखा, अब उसको समझ आई मैं क्या कर बैठा। डर के मारे कि अब अम्मा अब्बा तो मारेंगे, फहारी बा भागा वहां से। फवाका फिन्नार, सामने वो तंदूर जल रहा था जो जलाया गया था मुस्तफा की जियाफत के एहतमाम के लिए। कहते हैं फहारी बा, पांव जो रपटा ना उसका तंदूर के अंदर गिरा, वहीं पर जल के वो भी खत्म हो गया। अब मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का मौसम है। हजरत जाबिर की बीवी खाना बना रही है, लेकिन हुआ क्या, अचानक ख्याल आया कि बच्चे पहले तो बड़ा शोर करते हैं, आज क्या माजरा है कि बच्चों की आवाज तक नहीं आ रही, देखूं कहीं सो तो नहीं गए। नहीं पता था अबदी नींद सो चुके हैं। बाहर निकली, किचन से देखा दुनिया ही लुट चुकी है। सर वहां पड़ा है, धड़ यहां पड़ा है, खून से पूरा बेहड़ा जो है वो आलूदा हो चुका है, भरा हुआ है सारा घर का सहन। पहले तो परेशान हुई, मगर दिल को तसल्ली दी कि चलो एक गया है, दूसरा तो अभी मौजूद है ना, उसको देखूं कहां गया। आगे बढ़ी तो तब दुनिया फिर से लुट गई। देखा तंदूर जो था उसके अंदर बड़ा जल के खत्म हो चुका है। अब माँ तो माँ होती है ना, जब सुन ले तो उसकी तो दुनिया ही उजड़ जाती है, मगर ये मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दरसगाह से पड़ी हुई सिहाबिया थी। नहीं शोर मचाया, नहीं सीना पीटा, न सर पीटा, बल्कि जमीन गई और मुखातब किया इस अंदर बैठे मुफ्ती को। इस मुफ्ती को इससे कहा, ओ मुफ्ती सुन, आज फतवा लिख के दे, आज तेरी जरूरत पड़ गई है, आज फतवा देना, लेकिन फतवा देना इश्क वाला। बता तो, शरीयत मुझे दोनों काम की इजाजत देती है। एक तरफ तो मुस्तफा की आमद है, दूसरी तरफ मेरे जिगर के टुकड़े कटे पड़े हैं। अब बता, मुस्तफा की आमद पर खुशियां मनाऊं या अपने बच्चों का सोग मनाऊं? करूं तो क्या करूं? ये अंदर बैठा जो मुफ्ती है ना, ये भी बड़ा कमाल का मुफ्ती है। इंसान को उसके मिजाज के मुताबिक चलाता है। ये था आशिका का, मुस्तफा की गुलामा का मुफ्ती। इसने फतवा दिया, उसने कहा सुनो जाबिर की बीवी, तू भी जिंदा, तेरा मियां भी जिंदा, अल्लाह ये बच्चों की दौलत फिर से अता कर देगा। और बच्चों का सोग ही मनाना है ना, मुस्तफा के जाने के बाद मनाती रहना। मगर नबी तो रोज रोज तेरे वेड़े में नहीं आएंगे ना, इसलिए चुप करके बच्चों को साइड पे कर। आज मनाना है तो सिर्फ मुस्तफा की आमद का जश्न मनाना है, सिर्फ मुस्तफा की आमद पर खुशियां ही खुशियां मनानी है। अब माँ ने अपने दिल पर रखा पत्थर, और पत्थर रख के माँ ने किस सोच से, किस ज़हनियत से अपने बच्चों का वो लाशा उठाया होगा। उठा के फजअलतहुमा फी बैतिन, जाके कमरे के अंदर दोनों बच्चों के लाशों को बंद कर दिया। और जब कमरों के अंदर रखा ना,
वापिस आई, आके खून के ऊपर मिट्टी डालने बैठ गई। ख्याल क्या है, अल्लामा सफूरी कहते हैं, ख्याल सिर्फ इतना सा है कि जब मुस्तफ़ा आए ना, मुस्तफ़ा करीम को पता ना चले कि घर में कितना बड़ा सानिया हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि मुस्तफ़ा बगैर लंगर खाए तशरीफ ले जाए। उसने तो मिट्टी डाल के निशानात को मिटाना चाहा, मगर आशिक ने कलम उठाया, कहा बंदा मिट जाए ना आका पे, वो बंदा क्या है, और बेखबर हो जो गुलामों से, वो आका क्या है। मां ने तो समझा था कि मैं निशानात मिटा दूंगी, मगर आका तो जानते हैं ना सब, मुस्तफा तो सब जानते हैं। मेरे दादा मुर्शिद करीम हुजूर गजाली ज़मा राज़ी दौरान सैयदी व सनदी सैयद अहमद सईद काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपने कुरान पाक की तफसीर लिखी ना, जहां पर भी लफ्ज़ या अय्युहन नबी आया ना, आपने वहां पर तर्जुमा फरमाया, ए गैब की खबरें देने वाले नबी, ए गैब दान नबी। अल्लामा सफूरी रहमतुल्लाह अलैह अब लिख रहे हैं, फरमाया मां ने तो निशानात मिटा दिए, मगर मुस्तफ़ा तो सब जानते हैं ना। कहते हैं कि जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अस्हाबु, मेरे आका अपने सहाबा के साथ तशरीफ लाए। और जब आका आए ना, अब जिस तरह ये स्टेज बना हुआ है, उलमा के लिए मसनद सजी है, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, अदना सा बंदा, उलमा के लिए मसनद सजी है। जैसे ही हजरत साहब तशरीफ लाए, आप अहबाब ने बड़ी मोहब्बतों से अर्ज की कि हुजूर यहाँ पर बैठे। अब ये है मेहमान यहाँ के, इनका काम है मेजबान के हुक्म की तामील करना। मेजबान ने कहा हुजूर यहाँ बैठे, ये यहाँ बैठेंगे, लेकिन हुजूर आए ना, अपनी मसनद पर तशरीफ ला के खड़े हैं, बैठे नहीं, बैठे नहीं। हजरत जाबिर कहते हैं हुजूर बैठे, हुजूर ने एक जुमला बोला, फरमाया आईना औलादू का, यार थोड़ी जुट हुई कुर्बान, आईना औलादू का, और थोड़े निक्के निक्के छोटे छोटे बच्चे किथे ने, किथे ने वो मासूम बच्चे। हजरत जाबिर की बीवी खड़ी थी, सहम गई, छुपाना चाहा, मगर राज अफशा होने को है, करूं तो क्या करूं। जल्दी जल्दी हाथ बांध के कहती है, बंदा नवाज बैठें, आराम करें, खाना खाएं, लंगर तैयार हो चुका है, खाना गर्म है, ठंडा हो जाएगा, हुजूर बैठे खाना खा लें, बच्चे आस पास होंगे, अभी आ जाएंगे, मिल लेना। मगर मुस्तफा तो सब जानते हैं ना, घर का मेजबान हो परेशानी में, या रसूल अल्लाह, या अली, घर का मेजबान हो परेशानी में, मेहमान दावतें उड़ाता रहे, मजा तो ना आया ना। और मेहमान भी जब हो मुस्तफा जैसे, कहा या रसूल अल्लाह बैठे ना, खाना खा लें। मेरे आका ने एक जुमला बोला, फरमाया वो जाबिर की बीवी सुन, जिस लंगर की बात कर रही हो ना कि खा लें, वो लंगर तो सारी कायनात को बट्टा ही मेरे दर से है। ये लंगर बाद में देखा जाएगा, पहले बता तेरे बच्चे कहाँ हैं। आका अभी आ जाएंगे, आसपास ही होंगे। अब मेरे आका ने जुबाने हाल से एक जुमला बोला, और ये उलमा समझेंगे, आप भी तवज्जो करें ना, आपको भी समझ आएगी। मेरे आका ने फरमाया आईना औलादू का, पहले 10 तेरे बच्चे किथे ने, हत्ता आकुला माहुमा, जब तक तेरे बच्चे आके मेरे साथ बैठ के खाना नहीं खाते, न मैं खाने को हाथ लगाऊंगा ना मेरे सहाबा हाथ। अभी भी दरमियान में कुछ अहबाब खामोश है, न मैं खाने को हाथ लगाऊंगा न मेरे सहाबा हाथ लगाएंगे। अब बच्चे हो नानी के घर तो बंदा बुला लाए, फुप्पो के घर हो, खाला के घर हो, तो बंदा भाग के जाए कि आओ जी मेहमान आए बैठे हैं। बच्चे तो चले गए अल्लाह के यहाँ, एक का सर तन से जुदा, दूसरा जल के खत्म हुआ, कहां से लाए बच्चों को। हुजूर बैठे ना, हुजूर ने फरमाया ना ना, जब तक तेरे बच्चे पास बैठ के साथ आके खाना नहीं खाएंगे, हमने भी खाने को हाथ नहीं लगाना। अब जाबिर की बीवी ने चुप करके मियां का हाथ पकड़ा कि साइड पे लेके जाऊं, इसको थोड़ा मामला समझाऊं, हो सकता है कि ये आके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बिठाए और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज करे कि बंदा नवाज खाना खा ले, बात की बात में देखी जाएगी। अब आई कि आके पहले वो मंजर दिखाऊं,
फिर उसके बाद तसल्ली दूं कि हुजूर को जाने तो बाद में गम मनाएंगे। आके दरवाजा खोला कि मियाँ को दिखाऊं तेरे बच्चों का क्या हशर हुआ है। लेकिन कहते हैं कि मिलाद मुस्तफ़ा पर खुशी मनाने का सदका जाबिर की बीवी ने जो हाथ अपना दरवाजा खोला ना, कहते हैं कि खुदा की कसम अब मंजर क्या है, आलम क्या है कि दोनों बच्चे, एक कट के मरा था एक जल के मरा था, मगर देखती क्या है दोनों बच्चे खड़े मुस्कुरा भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं। हैरत में पड़ गए, ये क्या माजरा है। और ऐसी जिंदगी अल्लाह ने अता की, ऐसी, एक का सर वहां धड़ वहां, मगर यहां कटने का निशान ही नहीं। आए हाय। दूसरा जल के वफात पा गया था मगर जलने का निशान ही नहीं। ये क्या माजरा है। मैंने कहा इसी को तो अताए रसूल कहते हैं, इसी को तो मुस्तफा का नवाजना कहते हैं। मेरे मुस्तफा के दर से जब खैरात दी जाए ना तो फिर ऐसे नहीं दी जाती कि कोई बंदा फिर भूखा रह जाए। फरमाया नाना खैरात जो मिली है मुस्तफा के दर से अब ऐसी अता की जाएगी कि कायनात में कहीं और छुट में ऐसा लंगर दिया भी नहीं जाएगा। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा कि रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। फरमाया मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम आए खड़े हैं घर में और जनाब जाबिर की बीवी ने जब दरवाजा खोला देखती क्या है दोनों बच्चे खड़े मुस्कुरा रहे हैं, खेल रहे हैं। हैरत में पड़ गई, ये क्या माजरा है। मैंने तो देखा था और अपने हाथों से लाशें उठा के रखे थे, अब मंजर क्या है। लेकिन चुप रही कि हुजूर के जाने के बाद मियाँ को सब बताऊंगी। अब जब गए ना बच्चों का हाथ पकड़ के हुजूर की बारगाह में, देखा हुजूर अभी भी वैसे ही खड़े हैं। जब बच्चों पे नजर पड़ी ना मेरे आका मुस्कुरा उठे। आका मुस्कुराए, हुजूर की ये भेद भरी मुस्कुराहट बताती है कि हुजूर सब जानते हैं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने बच्चों को देखा, साथ बिठाया, बात को खत्म कर रहा हूँ, साथ बिठाया, साथ बिठा के मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने रोटी तोड़ी, एक लुकमा बड़े के मुंह में, एक छोटे के मुंह में, एक अपने मुंह मुबारक में, खाते 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 लंगर खत्म हुआ। मेरे आका ने फरमाया जाबिर अब हमें इजाजत है, हम जाएं। बंदा नवाज माले को तुसी तुहाडी मर्जी। हुजूर उठे चले, चलते चलते दरवाजे तक गए, कदम वापस लौट आए। अब जनाब जाबिर की बीवी हाथ बांधे खड़ी है, आंखों से अश्क रवां दवा है। हुजूर मुड़े, हुजूर के चेहरे पर मुस्कुराहट। जनाब जाबिर की बीवी को देखते हैं और मुस्कुरा के फरमाते हैं और जाबिर की बीवी पूछोगी नहीं, पूछोगी नहीं। हजरत जाबिर हैरान है, माजरा क्या है, क्या हाल है। बीवी मेरी रो रही है, हुजूर मुस्कुरा रहे हैं और पूछ रहे हैं पूछोगी नहीं, माजरा क्या है। हैरत में खड़े हैं। मेरे आका ने फरमाया सुनो जाबिर, जब तुम आए थे ना मेरे पास, जब तुम मेरे पास आए थे दावत दी, हमने दावत को कबूल कर लिया। दावत को कबूल किया ही था कि ताइर सिदरा जिब्राइल अमीन हाजिर खिदमत हुए। बंदा नवाज आका या सैयदी वसाना दी, आका जहां आप जा रहे हैं ना वहां पर तो ये आलम है कि एक बच्चा जल के वफात पा चुका है, एक कट के वफात पा चुका है। आका आप वहां जाएंगे जहां सोग का आलम है। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्राइल सुन, जाए मुस्तफा फिर भी सोग रहे। आए 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 यार तुम्हारी चुप भी कुर्बान। कहा जाए मुस्तफा और फिर भी घर में सोग रहे। कहा नाना मजा ना आया, जिब्राइल मुस्तफा जाने लगे हैं, इसलिए जाओ जाके मेरे रब को कह दो कि तेरा हबीब कहता है, फरमाता भी खुद है कि मैं अपने मुस्तफा की जुबान से बोलता हूं। अब तेरे मुस्तफा ने वादा कर लिया कि जाबिर तेरे घर में आना है। दावत कबूल ना की होती फिर भी समझ में आता था, लेकिन अब तो दावत भी कबूल कर चुका हूं। दुनिया वाले क्या कहेंगे जाबिर को कि जाबिर तुम्हारे घर में मुस्तफा आए थे, लेकिन मुस्तफा ने तुम्हें अता क्या किया था। क्या कहेंगे जाबिर के घर वाले कि हमारे घर में मुस्तफा आए तो उल्टा गम ही दे गए। लोग तो अभी नहीं छोड़ते, फिर तो ताने दे दे के मार देते। जाओ मेरे रब को कह दो
کہ یا اللہ تیرا حبیب کہتا ہے جانا بھی ضرور ہے. ناز بھی پھر اس کو کہتے ہیں, ناز اس کو کہتے ہیں. کہا کہہ دو رب سے مولا جانا بھی ضرور ہے مگر جاؤں گا بھی ایک شرط پر. وہ شرط کیا ہے؟ میرے رب سے کہہ دو کہ تیرا حبیب کہتا ہے جاؤں گا اس شرط پر کہ میں بعد میں جاؤں, ان کے بچوں کو زندگی پہلے عطا فرما دے. کہا جبرائیل گئے, واپس آئے, پیغام حسین لے کے آئے. کہتے ہیں رب کہتا ہے سونیا محبوب جو ہو یو, محبوب جو ہو یو, جیسے منوانا چاہے منوا لے. میں ایک بات عرض کروں یہاں پر ٹھہر کے. الشفا شریف آپ نے تقریباً مطالعہ فرمایا ہوگا. الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ, یہ سیرت رسول کی ایک شہرہ آفاق کتاب ہے, قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ کی. اور اس قدر اس کے اندر سیرت مصطفیٰ کے موتی پروئے گئے ہیں کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ دل جمعی کے ساتھ, دل لگی کے ساتھ, توجہ کے ساتھ الف سے لے کر یا تک اس کتاب کا سارا مطالعہ کر لینا, کہتے ہیں مرنے سے پہلے پہلے اللہ اس کو مصطفیٰ کا دیدار عطا کرتا ہے. ایسی کتاب ہے. اس کے اندر قاضی ایاز مالکی لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایک دن نہ رب نے جبرائیل امین کو ہٹایا سائیڈ پہ, کہا جبرائیل ہٹ جاؤ, آج محبوب سے ہم ڈائریکٹ کلام کریں گے. اور وہ کلام کیسے کیا مصطفیٰ سے؟ کہا حضور بیٹھے اپنے خیالات میں, اچانک آواز قدرت آئی, صلی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے محمد مانگے کیا مانگتے ہیں؟ اور جب کہے بھی ساری کائنات کا رب, پھر بندے کو کیا مانگنا چاہیے؟ کہا حضور نے جب دیکھا نا کہ آواز تو میرے رب کی لگتی ہے, پتہ لگ گیا کہ ہمارا رب ہی ہم سے ہم کلام ہے. کہا آقا کریم علیہ السلام کو ناز کی سوجی, حضور آئے ناز میں. اب آقا نے کیا کیا؟ رب کہہ رہے صلی یا محمد, میٹھے محمد مانگے. کہا حضور آئے ناز میں, کہا ما صلو, ہم مانگتے ہی نہیں. ناز میں جو آ گئے, کہا مانگتے ہی نہیں. میٹھا حبیب ناراض ہو, ناراض ہو. بابا کہتا ہے نا بیٹے کو بلا تشبیہ و تمثیل, پتر ناراض ہو. کہا رب بھی کہہ رہا ہے, انداز دیکھیں ناز کا. رب نے کہا حبیب ناراض ہو, یا اللہ میں نے مانگنا ہی نہیں, بس بات ختم, مانگنا ہی نہیں. جب کہا حبیب کوئی ناراضگی ہے تو بتائیں نا. قاضی ایاز مالکی کا قلم یہ جولانیاں بکھیرتا ہوا نظر آیا. کہا حضور نے اب شکایت کی. شکایت کیا تھی؟ ناز تھا. کہا اتخذت ابراہیم خلیلا, ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا. وکلمت موسیٰ تکلیما, موسیٰ کلیم اللہ کو کوہ طور پہ بلا کے کلام کر لیا. وآتیت سلیمان ملک لا ینبغی لأحد من بعد, سلیمان علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت عطا کر دی. ہمیں حبیب بھی کہتے ہو, پوچھتے بھی ہو, چاہیے کیا؟ محبت تو نہ ہوئی نا, ابھی بھی پوچھنا ہے کہ چاہیے کیا؟ کہا رب نے جب دیکھا نا حبیب کا ناز, اب رب کا دریائے رحمت آیا جوش میں. رب نے کہا حبیب اگر آپ آئے ہیں ناز میں تو پھر سنے نا, آپ مجھ سے شکایت کر رہے ہیں, حبیب سنے. ما آتیتک خیر من ذالک, اس کو اگر میں اپنے انداز میں اس کا ترجمہ کروں نا, رب کہہ رہا ہے حبیب آپ ناراض نہ ہو, آپ کا ناراض ہونا بنتا ہی نہیں ہے, کیونکہ آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک جس کو جو بھی عطا کیا ہے تیرے در کا صدقہ ہی عطا کیا ہے. حبیب ناراض ہو رہے ہیں آپ, میں نے آدم کو دیا تیرے در کا صدقہ, نوح کو دیا تیرے در کا صدقہ, ابراہیم کو دیا تیرے در کا صدقہ, موسیٰ کو دیا تیرے در کا صدقہ, عیسیٰ کو دیا تیرے در کا صدقہ, ساری کائنات کو لنگر دیا ہی تیرے در کا صدقہ ہے. آپ ابھی بھی ناراض ہیں. کہا رب نے فرمایا فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, جب وعدہ کر دیا ہے اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اب فرمایا حبیب جب آپ نے کہہ دیا کہ زندگی دے دے,
आप जाएं, जिंदगी पहले अता कर दी जाएगी। मेरे आका कहते हैं ये वादा लेकर मैं फिर वहां से रुखसत हुआ और तेरे घर में आया। इसीलिए मैंने कहा कि पहले बच्चों को लेके आओ, ताकि तुम मेरी अगर दावत मुझे खिलाओगे तो तुम परेशानी के हिसार में रहोगे। मैंने कहा पहले तुम्हें खुशी दी जाए, फिर तुम्हारे दर्द, तुम्हारे घर का खाना खाया जाए। फरमाया जब मैं आया, अल्लाह ने तुम्हारे बच्चों को जिंदगी पहले से अता कर दी थी। जियो कि दुनिया एहतराम करे, और मरो तो ऐसे मरो कि दुश्मन भी सलाम करे। हुजूर का मिलाद मनाते रहे, हुजूर की आमद पर खुशियां मनाते रहे। बयान किबला हजरत साहब फरमाएंगे, मुझे आप इजाजत देंगे, अल्लाह मेरी हाजिरी कबूल मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।